کہ کل آپ نے سنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ان کٹ پتلی اور ناجائز ایم این ایز کی ٹرانسفر اپلیکیشنز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے ہمیں نوٹس جاری کر دیا کہ کیوں نہ یہ الیکشن ٹریبونلز کے پاس پینڈنگ جو کیسز ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، کیوں نہ ان کیسز کو ٹرانسفر کر دیا جائے جو اس وقت جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس زیر سماعت ہیں۔ دیکھیں، ایک پرنسپل ہوتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز۔ دیکھیں، اس جرم میں جو جرم فارم 47 کی ٹیمپرنگ، فارم 45 کی ٹیمپرنگ اور فراڈ میں جو ملوث ہے، کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، نمبر 1 ریٹرننگ آفیسرز جو اسی الیکشن کمیشن نے بنائے، نمبر 2 یہ کٹ پتلی ایم این ایز جنہوں نے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، نمبر 3 الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ میرے کیس میں کنسولیڈیشن پروسیس بقول الیکشن کمیشن کے اور ریٹرننگ افسر کے 12 کو ہوا، یعنی فارم 48 اور 49 بعد میں ہوا، نوٹیفیکیشن 11 تاریخ کا ہے۔ اب جس نے جرم کیا ہو تو کیا وہ اپنے اس کیس کا فیصلہ خود کرے گا، جس کو کہتے ہیں نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز۔ یہاں اس کیس میں سچویشن یہ ہے کہ جنہوں نے جرم کیا ہے، یعنی الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر اور طارق فضل، تینوں نے جرم میں حصہ دار ہیں۔ اب جو شریک جرم ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کون سا جج کرے۔ یہ جو آرڈیننس آیا ہے، اس کٹ پتلی حکومت کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو کل آرڈر پاس کیا ہے اس نے اپنی رہی سہی جو تھوڑی بہت عزت تھی اس کو بھی داغدار کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس بارے میں سوچ رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ، اس الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پٹیشن فائل کروں گا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف جرم کیا ہے بلکہ اس جرم کو پردہ پوشی کرنے کے لیے اسی کیس کے اوپر انہوں نے کاگنیزنس لے لی ہے، جو کہ انلیگل ہے، ان لافل ہے، آئین کی خلاف ہے۔ دوسری بات جو سب سے بڑھ کر ہے کہ کیا ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نامینیٹڈ جج کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ آپ کیس کا فیصلہ جلدی کرنے لگے ہیں، اور یہ گراؤنڈ ہے کہ جناب اس سے کیس ٹرانسفر کرا دیا جائے۔ الیکشن پٹیشن کو 180 دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی 6 مہینے میں۔ الیکشن پٹیشن کو آج کوئی 2 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک کسی ایک کینڈیڈیٹ نے بھی اپنا جواب جمع نہیں کرایا، اور جج نے کہا کہ اپنے آپ فارم 45 لے آئیے، لیکن ابھی تک وہ نہیں جمع کرا سکے۔ دیکھیں، نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز۔ الیکشن کمیشن کا اس طرح کا فیصلہ انلیگل اینڈ ان لافل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ووٹ کے اوپر ڈاکہ اور چوری ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی پراپرٹی پہ ڈاکہ اور چوری ہوتی ہے۔ یہ ڈاکہ تو قابل قبول ہو سکتا ہے کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکو جو آج مسلط ہیں، پہلے میرا اور آپ کا مال اٹھا کر کے یہاں ملک سے باہر لے جاتے تھے، جو آپ نے دیکھا سرے محل کی صورت میں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی صورت میں، اور آج دبئی لیکس کی صورت میں آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اب چونکہ ان کے ہاتھ کسی نے نہیں روکے، اب یہ عوام کا ایک حق ہے، وہ ہے حق کے حکمرانی، حق کے نمائندگی وہ عوام کے پاس ہے کہ کس کو حق ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے۔ وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی رات کی تاریکی میں وہ فیصلے جو عوام نے کیے تھے ان کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور جو ووٹ کا ڈاکہ ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کچے کے ڈاکو وہاں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور ان ڈاکوں کو، کچے کے ڈاکوں کو دیکھتے دیکھتے یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں انہوں نے عوام کی نہ صرف
जेब पे डाका डाला है बल्कि अवाम के जो हक के हुक्मरानी है उस पर भी डाका डाल दिया है। ये 5 साल बाद मिलता है हर उस शख्स को जो पाकिस्तानी 18 साल से ज़ायद उम्र का बंदा है, और इनसे वो हक छीनने का मतलब है कि इस मुल्क में इंतशार पैदा करें, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करें, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करें। तो कहा जाता है कि आपने तो गद्दारी कर ली। मैं सवाल करता हूँ कि 1971 में अगर आपने के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाला होता तो क्या आज ये हालात होते? क्या आपका मुल्क 2 लाख होता? सवाल करना बनता है अवाम का और जवाब देना उस अशराफिया का या बदमाशिया का फर्ज है कि वो जवाब दे। लेकिन जराइम पे पर्दा, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो डंडे के जोर पे, मुकदमात पे जोर पे, पुलिस के जरिए जा करके मुंह बंद कराए। मैं सवाल करता हूं 4 चीजों के बारे में। नंबर 1, वोट पे डाका डाला गया, उस वक्त जमहूरियत को तमाशा बनाया गया, ड्रामा बनाया गया, आज भी वही हो रहा है। उस वक्त आइन मुअत्तल था, आज हकीकी मानों में आइन मुअत्तल है। उस वक्त कानून सिर्फ एक शख्स के मुंह से निकला हुआ लफ्ज कानून होता था, आज भी वही हुआ है। जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर तबके हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कानून का मजाक उड़ा रही है, चादर चार दीवारी की पामाली कर रही है, जुल्म तशद्दुद कर रही है, बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा है। उस वक्त भी आज़ाद अदलिया के ऊपर हमले थे, और आज पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ज़माना है जब अदलिया इंसाफ करने लगे तो उनको प्रेशराइज किया जाता है। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ख़त, और सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने यह लिख के दिया है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का है, और उनकी वजह से हमारे लिए इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हैं, और जब हम उनको रिफ्यूज़ करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट्स आती हैं। मैं समझता हूं कि वो 4 चीज़ें जो उस वक्त थी आज भी वही हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि ज़िंदा कौमें माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। लिहाजा किसी भी तहजीब याफ्ता और जमहूरी मुल्क में ये उसूल होता है कि वोट की पर्ची के जरिए तब्दीली आती है। वो तब्दीली 8 फरवरी को आ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बाहर भी आएगा, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, और इस मुल्क की तकदीर बदली होगी, और इंशाअल्लाह 25 करोड़ अवाम को इंसाफ भी मिलेगा और उनके माशी मसाइल भी हल होंगे। सर, ये आज एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुई थी 1991 के हवाले से, उसमें आपके सीनियर लीडरशिप को आज तलब किया गया है, तो क्या वो आज जा रहे हैं और इस हवाले से क्या जवाब होगा? क्या कोई माफ़ी मांगी जाएगी इदारों से कि गलती हो गई है? इदारे माफ़ी मांगे इमरान खान से और हमारी लीडरशिप से, हमारे वर्कर से, जिन्होंने हमारे बंदे उठाए, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने बर्बरियत का माहौल कायम किया, जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को रद्दी की टोकरी में डाला, जिन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए लोग थे, हमारे मैंडेट पे डाका डाला, और उन्होंने उठा करके उन डाकुओं और चोरों को मुसल्लत कर दिया जो मेरा और आपका पैसा तो चुरा के ले गए थे। अब अवाम के मैंडेट पे भी डाका डाला है। उसके फैसिलिटेटर्स कौन हैं? अगर एस्टैब्लिशमेंट उनकी फैसिलिटेटर ना होती तो एक दिन भी इनका इक़्तिदार बाकी नहीं रह सकता था। अगर ट्वीट डिलीट करनी पड़ी तो पीटी ट्वीट आज मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लगा हुआ है।